اللهم صل وسلم. Datang. إلى حضرة حبيبنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aman ni dah. Ti aman ni. Sip. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت. وإنما
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan silsilah yang akan dibacakan oleh Bapak binti Ciitam wa ilaru Hasan bin Hatib wa ilaru Ningrat binti Hasim wa ilaru Hasanah binti Hasim wa ilaru Muhammad Ali bin Naning wa ilaru Sayyidah Nurwalista binti M. Tarmizi wa ilaru Junaidi bin Ali Naning wa ilaru Indun binti Hasim wa ilaru Jubaidah binti Hasim wa ilaru Mustar bin Hasim wa ilaru Hasim bin Fulan wa ilaru Khalidah binti Hakim imani jata ma'na huna bisababihim Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinhum al-jannah bi rahmatihi wa walidina wa walidihim khassa ولجميع المسلمين والمسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجنوده كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تديرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم
أنذركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Al-Ustadz Ahmad Wijal, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah ta'ziyah mengenang 7 hari almarhum Haji Muhammad Zakaria bin Udit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan di sanubari hati kita yang paling dalam taufik dan hidayah sehingga kita bisa menggerakkan hati kita yang paling dalam ini untuk kita duduk bersama
dengan membacakan Yasin dan doa untuk almarhum ataupun leluhur-leluhur yang telah meninggal dunia. Semoga apapun yang kita baca pada saat ini, pada malam ini, pada detik ini, Allah Subhanahu wa taala catat langkahan kaki kita itu sebagai pahala bagi kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita punya hajat. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kita punya penyakit. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dijadikan keluarga kita yang keluarga sakinah wadah rahmah. Dan semoga ahli musibah, ahli masaib diberikan ganjaran pahala yang berlimpah Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan derajatnya. Kita doakan semoga saja apapun yang kita baca pada malam ini, pada saat ini, pada detik ini itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum. Amin amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan, kita curahkan kepada Nabiuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barakah beliau, wasilah beliau Allah, kenikmatan-kenikmat yang pada saat ini yang kita bisa rasakan baik secara zahir ataupun secara batin, itu adalah barakah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan la tasilu ni'mat walau kana kafir ila biwasitar rasul. Tidaklah sampai suatu nikmat walaupun nikmat tersebut kecil, walaupun nikmat tersebut disampaikan kepada orang kafir, terkecuali itu barokah daripada Nabiuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mengagungkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mana meninggikan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apapun yang kita baca, apapun yang kita amalkan, tidak lain tidak bukan tidak dan terlepas daripada perbuatan tingkah laku daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, para hasatid, para habaib, dan para sipil ataupun non sipil yang bisa hadir, dan ahli musibah. Alhamdulillah pada malam ini malam yang ketujuh mengenang daripada almarhum. Kita membacakan Yasin. Gunanya apa? Landasannya apa? Dijelaskan di dalam kitab Musnad Ibnu Habbal. Dijelaskan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Surat Yasin ma qira'a lahu. Surat Yasin kita niatkan dengan apa-apa saja yang kita niatkan. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas." Apabila telah meninggal daripada manusia, maka terputus semua amal ibadahnya. Illa min salas, kecuali tiga perkara. Sebelum tiga perkara hal-hal ini yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah meninggal, kita yang masih hidup, tak kalah ketika kita bisa mengamalkan sholat, pahalanya ketika kita kerjakan itu akan kita dapat. Ketika puasa kita akan dapat pahalanya. Ketika haji, baik itu umrah, itu akan dapat pahala kepada kita. Tetapi apabila kita telah meninggal dunia, maka semua itu terputus. Hanya tiga yang bisa mengantarkan pahala walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, shadaqatin jariyatin. Sedekah yang terus menerus. Bagaimana yang dikatakan sedekah yang terus menerus, yang bisa pahala yang mengalir kepada orang yang telah meninggal? Apabila ada salah satu masjid, majelis taklim, mushola, ataupun jalan umum yang mana dia infakkan, dia keluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk masyarakat, maka pahala tersebut akan mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Ini yang pertama. Harta yang telah kita tinggalkan, harta yang telah kita kumpulkan bertahun-tahun, itu bukan untuk diri kita ahli ikhwan. Itu bukan untuk diri kita ketika kita mati, tetapi harta tersebut akan menjadi warisan. Bahkan Rasulullah mengatakan, yattabi'ul mauta salasatun, mengikuti mayit, mengikuti jenazah dari rumahnya menuju ke kuburan, itu ada tiga ahli ikhwan. Yarji'u isnani wa yabqa wahid. Farji'u isnani ahluhu wa maluhu. Tiga-tiga ini ikut,
kepada mayit, mengantarkan mayit ke kuburan tersebut. Yang pertama adalah keluarganya, yang ketiga adalah hartanya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalnya. Dan dua pulang, kata Rasulullah SAW. Fayarjiu isnani. Siapa itu? Ahlu wa maluhu. Keluarganya tidak akan ikut. Maaf ngomong, walaupun kata kita cinta kita berdepek, cinta kita sampai mati. Kalau pasangan kita meninggal, apakah kita melak meninggal? Tidak. Ada mengatakan, maaf ngomong, budak-budak zaman sekarang kan, dia aku cinta matinan dengan kau. Pas mati melo dah. Tidak. Kenapa? Siapa yang galak? Siapa yang galak? Dak kati yang galak, walaupun itu cinta mati. Ya. Ahluhu, keluarganya pulang. Kerabatnya, sanak familinya, anaknya, kekasihnya pun tidak ikut ke dalam kuburan. Dan yang kedua yang pulang apa? Malu hartanya. Puluhan tahun dia kumpulkan hartanya tersebut. Harta tersebut menjadi warisan. Apa yang membuat dan yang menemankan mayit tersebut, jenazah tersebut dalam kubur? Fayat wahid, yaitu amal. Amal baik, amal buruk, itu semua akan dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Apapun yang telah kita lakukan, apapun yang telah kita kerjakan, jangankan yang kita lakukan 1 jam, 2 jam, langkahan-langkahan kaki kita itu akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu cerita, ketika itu ada salah satu raja yang kaya raya, yang mana raja kaya raya tersebut membuat sayembara pada rakyatku, masyarakatku, apabila aku nanti mati, siapa yang ingin ikut bersamaku di dalam kuburan, ambillah setengah daripada hartaku. Setengah. Bayang ke, kalau wong kaya punya harta banyak yang berlimpah, dia mati, nemen ke baik katanya 3 hari, tidak banyak-banyak katanya, tidak lama-lama, cuma 3 hari begitu. Embeklah setengah daripada hartaku. Ini sayembara didengar oleh semua rakyatnya. Meninggal ini raja. Wong bingung. Benernya Nabi tidak. Siapa katanya? Yang galak katanya. Hanya ada seorang pemuda yang mana pemuda ini sangat miskin. Tidak kata atau bendo. Cuman ada dia kapak. Dia mencari kayu bakar di hutan. Akhirnya ini pemuda ini pengen nak merubah nasibnya biar lebih mapan. Akhirnya bersedia pemuda ini. Pemuda ini bersedia menemani raja tersebut yang telah meninggal masuk ke dalam kubur. Setelah keluarga pulang, semua orang takziah pulang, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Akhirnya malaikat Munkar dan Nakir tidak bertanya kepada raja tersebut, bertanya kepada pemuda tersebut. Wahai pemuda, siapa namamu? Sebutkan Fulan bin Fulan. Apa pekerjaanmu? Pekerjaanku hanyalah mencari kayu bakar. Dengan apa engkau cari kayu bakar tersebut? Dengan menggunakan kapak. Dari mana kapak ini kau buat? Dari mana asalnya ini kau buat? Dari mana engkau langkahkan kakimu? Untuk apa kayu bakar yang kau cari? Untuk apa engkau membelinya? Untuk apa engkau menjualnya? Kayu bakar. Cuman golok sih kok, mbek kasar. Pisau sih kok, ditanyanya lebih dari sehari. Ini pemuda tersebut. Setelah pemuda tersebut berhasil di dalam 3 hari menemani ini mayit, balik dia nak dinjuk oleh keluarga raja. Nah, perjanjian sayembara daripada raja tersebut, daripada keluarga kami setengah. Kata pemuda ini, tidak cukup, embeklah kamu galau. Ngapo? Ini kan sudah perjanjian. Tidak, aku nemen ke ini jenazah raja ini 3 hari 3 malam. Masalah kapak lebih dari 1 hari ditanya. Apalagi nak main banyak katanya. Dan apa yang menemani kita? Amal, pahala yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itulah akan yang menjadi teman di dalam kubur. Itu kata Rasulullah SAW. Makanya kita mempunyai harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita infakkan, kita sedekahkan, kita salurkan di tempat-tempat yang bermanfaat. Hal tersebut akan membuat dan menjadi pahala bagi diri kita. Dan sedangkan apapun yang telah kita tinggalkan itu adalah harta warisan. Dan yang kedua, kata Rasulullah SAW, walaupun orang tersebut sudah meninggal, walaupun orang tersebut sudah tiada di alam semesta ini, tetap pahalanya akan mengalir, yaitu ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Kita yakin bahwa orang-orang tua kita terdahulu mereka mendapatkan ilmu bermanfaat ini.
Mereka mengajarkan dengan anak-anaknya, dengan didikan-didikan yang diajarkan oleh mereka, itu diterapkan oleh anak-anaknya. Seorang orang tua pasti akan mendapatkan pahala ini, walaupun dia telah meninggal dunia. Orang tua mengajarkan kita makan tangan kanan, minum duduk, makan tangan minum itu ibaratnya tangan kanan, baca bismillah, masuk masjid itu kaki kanan, keluar dari WC itu kaki kanan, masuk WC kaki kiri, itu diajarkan oleh orang tua gitu. Ketika waktu azan suruh masuk, ketika azan suruh sholat, ketika itu kita diajarkan dengan untuk cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka orang tua tersebut akan mendapatkan pahala walaupun orang tersebut telah meninggal. Yang ketiga, wawaladun sholihun yad'ulahu, seorang anak yang mana dia soleh mendoakan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Doa daripada anak ini sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keikhlasan yang ada di hatinya, ketulusan untuk orang tuanya, lillahi ta'ala, dia mendoakan orang tuanya, itu yang membuat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apapun yang telah diperbuat oleh anak tersebut, oleh keturunan kita, itu akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diajukan, baik itu amal buruk, amal baik, pada hari Kamis salih ikhwan rahimakumullah. Dengan dalil bahwasanya sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gerangan apa yang membuatmu engkau berpuasa pada 2 hari ini, hari Senin dan hari Kamis ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, aku berpuasa pada hari Senin karena aku bersyukur aku lahir pada hari Senin. Lantas, gerangan apa yang engkau membuatmu berpuasa pada hari Kamis ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya semua amal-amal ibadah kita pada dari hari Senin sampai itu hari Ahad, pada hari Kamis itu diajukan kepada orang-orang tua yang telah meninggal dunia. Pandangan-pandangan orang yang telah meninggal itu tidak ada lagi hijab ayo ikhwan, seperti kacau, seperti akorium. Kalau kita nyimak iwa itu kejimaan galau-galau. Bahkan di dalam kitab dijelaskan, ketika orang telah meninggal dunia, ruh telah dicabut, maka dia dikatakan mayyit. Mayyit, makanya dikatakan mayyit. Itu ruh masih ada, ya, masih berputar, masih berkeliling di antara sekitarnya. Bahkan dia menyaksikan bagaimana dimandikan, dia menyaksikan bagaimana dikafanin, dia menyaksikan bagaimana diturunkan di kuburan, bahkan yang hadir pun selama 40 hari itu masih dia ada. Riwayat mengatakan seseorang yang telah meninggal, untuk apa kita memperingati 3 hari, 7 hari, 40, 100, kaget belum lagi ada holnya, ataupun 1 hari, 1 tahun mengenang daripada orang tua yang telah meninggal, kerabat yang telah meninggal. Untuk apa? Dijelaskan di dalam kitab bahwasanya orang yang telah meninggal dunia, ketika dia sudah di dalam kubur, seakan-akan dia berada di tengah-tengah laut. Kita nak berangkat ke Jakarta dari Bangkaweni, baru tengah-tengah laut, kapal tadi tongleng, akhirnya langsung lompat galon. Dewean gitu, tidak katik skoci, tidak katik pelampung, tidak katik penolong, gelap gulita, kira-kira macam mana? Laju malam ini, tidak dimakan juga paus, laju mati terbegak, paham? Peluk, mendadak gitu langsung, gelisah gitu, kelabakan gitu, karena katik penolong. Orang yang telah meninggal dunia seperti itu juga ya teman. Hanya Imam Abu mengatakan apabila dari 1 hari, 2 hari, 3 hari itu untuk perisai, ya, perisai penutup penghalang daripada siksaan, daripada mungkar dan nakir. Nyambung ke 3 ke 7 begitu juga, 7 ke 40 begitu juga, 40 ke 100 begitu juga, bahkan setiap hari. Makanya diwajibkan bagi kita yang masih hidup untuk mendoakan kepada orang tua kita minimal kata kita orang punya guru itu 5 kali. Kapan? Ketika waktu habis sholat. Kita punya rezeki, acaknya rezeki aku ini seret, bisnis aku ini kurang gol terus. Hidup ini ibaratnya kurang. Hati ini kurang tenang. Introspeksi diri. Apakah kita sudah berbakti kepada orang tua? Cak mana orang tua kami sudah meninggal Ustaz? Cak mana kami berbakti? Setiap hari kita membacakan Al-Fatihah. Sambung tali silaturahmi kepada kerabat, sambung apapun yang telah yang dilakukan oleh orang tua kita melokkan, dan apapun yang telah kita ada kita hadiahkan untuk uang yang telah meninggal. Percaya pastilah itu akan sampai kepada orang-orang yang telah meninggal. Apalagi
Ya, kita sering hadir di majelis, kita sering hadir di maulid, kita membaca salawat kita kepada Rasulullah SAW bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. Nabi itu ngomong bagaikan saat ini dalam gelas itu sudah penuh, full banyunya. Kita tambah lagi, tambah dan tambah, apa yang terjadi? Meluber kentung kita. Jangan kita takut, walaupun kita tidak tenar di dunia, tapi tetap seseorang yang membaca salawat kepada Rasulullah SAW akan tenar di akhirat, akan tenar di penduduk surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat yang mana apabila hambanya mengucapkan salat kepada Rasulullah SAW satu kali, ini malaikat melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini umatmu yang membaca salat kepada dirimu ya Rasulullah. Bukan hanya nama kita, nama wong tua kita, nama kakek kita, nama buyut kita, itu dilaporkan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Bukan sampai seperti itu juga. Kata Rasulullah, bagaimana ini? Laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama kita, wong tua kita, kakek kita dilaporkan ke malaikat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah keagungan daripada membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil daripada apabila meninggal, ya, kita baca Yasin. Oh, ini enggak kata zaman Nabi. Ini bid'ah, ya ikhwan. Di dalam kitab dijelaskan, di dalam kitab ada salah satu kitab sarah daripada Aqidul Awam dijelaskan bid'ah itu terbagi 5. Bid'ah itu ada 2 macam, sayyi'at wa hasanat. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ya, ada yang baik dan ada yang buruk. Dan hukumnya bid'ah itu ada 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada makruh, haram dan mubah. Seperti ini, hal-hal ini bid'ah tidak ada di zaman Nabi. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis dan dalam kitab Bukhari ada, ya, Iqra'u alal mautakum surat Yasin. Iqra'u ini adalah isim fi'il amr. Fi'il amr artinya perintah daripada Rasulullah SAW untuk kita baca Yasin atas wong yang telah meninggal. Perintah dari orang tua hukumnya wajib selagi tidak melanggar syariat, apalagi perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Kita niat ke, ya, kita hadir di sini, satu silaturahmi, kedua memenuhi hajat daripada ahli musibah, ketiga kita membaca bersama-sama. Yakinlah tidaklah berkumpul di dalam satu kelompok 40 orang terkecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan salah satunya, itu dia punya hajat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وتكدلنا يا الله بحجم الحجر وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من مغفرة الحق ودرجة وبعد الملك. اللهم عبدك حجي زكريا بن مفيد خرج من راح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبائها إلى ظلمة القبر وما هلاكه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عذب وقد جئناك راغبين صف عنه فاغفر له. اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وتزاود عنه وقه فتنة القبر وعذابه وافصح له في قبره وداف الأرض عن ذنبه حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله من المؤمنين واجعله من المسلمين واجعله من المحترين واجعله من المحسنين واجعله من المحسن واجعله من عبادك الصالحين واجعله من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل جنة المثواه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وغائبنا وذاكرنا وانسنا وتوبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذاكرنا وانسنا. اللهم اكتبنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. يا سميع الصوت ويا سميع الصوت احفظنا من الآفات والأحاد والعقوبات
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله الرحمن الرحيم من بشر من حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم بالفاتحة بالأمهاتها بشر الفاتحة فالمؤذن والتهيئ في الحمد كسفان بالله الله البارك الرحمن كذلك والسلام من الآخرة سبحانية عن Dengan doa tadi maka pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Bar. Amin 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 amin. Yo oke keluar oke keluar. Ye. Ayo hari bar. Yo oke siap. Ye. Dulu dulu. Yo ye kami sini ya. Yo, buan. Yo, ada budal ngakor gawi.